بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رفاقت انفو ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں رانا رفاقت علی حاضر ہے اور آج کے ہمارے مہمان ہیں عبدالعزیز شاہ صاحب. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ایک بات اور بتاتے چلو ناظرین, اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے کمنٹس دیں, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر پروگرام لے کر آتے ہیں. اور شاہ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. کیا حال چاہیے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو رانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اپنے اظہار خیال کرنے کا. میں انتہائی مشکور ہوں. شکریہ. شاہ صاحب ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 157 میں الیکشن ہے اور ایک طرف موسیٰ گیلانی صاحب ہیں اور دوسری طرف مہربان قریشی صاحب ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کو؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ گیلانی صاحب اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, مہربان قریشی صاحبہ بھی اچھی کینڈیڈیٹ. کیسے اچھے؟ ہاں جی. آپ کیا چاہیے؟ میں نے آپ وہی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کہ موسیٰ صاحب تو 2 دفعہ ہار بھی چکے کسی وہ پہلے جیتے بھی یہاں سے. نہیں, اس وقت ان کے والد صاحب وزیر اعظم تھے جب وہ جیتے تھے. ظاہر ہے عروج میں اس وقت الحمدللہ ان کے ساتھ وہ اپنے والد صاحب کی سپورٹ کے بغیر نہیں جیت سکتے. جس طرح ابھی بھی آپ کو سپورٹ مل گئی 1 مہینے کی الیکشن پوسٹ پون ہو. دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو وہ نئے تھے, ایک الیکشن سے مخدوم صاحب یہاں سے نہیں ہوئے, وہ وزیر خارجہ بنے, پھر انہوں نے استعفیٰ دیا. وہ ان کو استعفیٰ دینے کے بعد پھر ضمنی الیکشن آ گیا. پھر موسیٰ صاحب نئے آدمی آئے سکتے ہیں. مخدوم صاحب کی یہاں پہ گروپنگ تھی, لابی تھی, مضبوط کینڈیڈیٹ تھے اس وقت. ضروری تھا آپ تو کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو سیاست میں لانے والے ہیں. جی بالکل. تو گروپنگ کیسے ہوگی شاہ محمود صاحب؟ لیکن دیکھیں جی, جب وہ لے کے آئے تو یہ حلقہ انہوں نے ان کو سونپ دیا. جب یہ NA14 تھا تو یہ گیلانی صاحب کا حلقہ تھا. ایسے پھر وہ حلقہ چینج ہوا تو ان کی انٹری ہو گئی, پیپل پارٹی میں آ گئے, مسلم لیگ سے پیپل پارٹی میں آ گئے, تو ان کو یہ حلقہ دے دیا. وہ سارا گروپ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیا. یعنی گیلانی صاحب نے اپنا گروپ مخدوم صاحب کو دے دیا. پھر وہ ان سے رابطے میں تھے, مسائل لوگوں کے حل کیے. ایسا گروپ واپس کیوں نہیں گیا گیلانی صاحب کے پاس؟ لیکن اب پھر اس کے بعد بتا رہا ہوں اب ماحول بن گیا تھا. جب موسیٰ صاحب کی انٹری ہوئی, علی موسیٰ گیلانی صاحب کی, وہ ضمنی الیکشن کے بعد, پھر ضمنی الیکشن جیتنے کے بعد پھر دوبارہ جنرل الیکشن آیا, اس میں ہار گئے 2013 میں. لیکن موسیٰ گیلانی صاحب اس وقت ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب جیتے, تو شاہ محمود صاحب ہی لوز کر کے نیاز چینا. تو اس الیکشن میں تو جو ہے غفار ڈوگر صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اس کا مطلب اسی کو یہ موسیٰ صاحب گین کرنا چاہ رہے ہیں, چانس لینا چاہ رہے ہیں. اگر جنرل الیکشن میں جو غفار ڈوگر صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے تو پھر آپ کی جیت بہت مشکل ہو جائے گی. ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب کی گروپنگ ہے, مضبوط گروپنگ ہے. گروپنگ وہ آپ کو دے رکھی ہے, لیکن اس کا جنرل الیکشن میں تو لیکن میں آپ کو بات کر رہا تھا, میری بات تھی کہ میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ موسیٰ گیلانی ہارنے کے بعد حلقے میں ان رہے, انہوں نے اپنی لابی بنائی ہے, لوگوں سے تعلق بنایا, ورک میں رہے, خوشی غمی رابطے میں تو ساری. لیکن دیکھیے ایک آدمی بھی نہیں کر کے جاتا ہے, لوگوں کو ان کے ساتھ ایک کے بارے میں 1122 کا لقب ہے, ایک کے بارے میں دوستوں کی طرح ملتے ہیں, ایک کے بارے میں یہ تینوں جو کینڈیڈیٹ ہیں مین تینوں عوام میں تو رابطے ہیں. میری بات سنیں, یہ چیز آپ کام کریں گے, افیکٹ آئے گا آپ کو. آپ کام کریں گے تو بات کریں گے. میری بات سنیں, کام کیے گیلانی صاحب نے ملتان کو شہر بنایا. گیلانی کا گیلانی صاحب کے کام بولتے ہیں, ہم ملکی کی بات کریں. ہلکا بھی کام کیے. 157 کی بات میں آپ 157 کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں سر. میری بات سنیں, یہ ہم جہاں پہ بیٹھے اسی طرح سے یہ سیتل ماڑی کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر سیوریج کا جو مسئلہ تھا, بہت بڑا مسئلہ تھا, گیلانی صاحب نے وہ فنڈ ریلیز کیے تھے, انہوں نے اعلان کیے تھے, وہ پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی, وہ ختم. بات سن سکتے کہ میری بات سنیں, یہ آپ اٹھا کے دیکھ آپ کا دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے اعلان کیا, اس وقت وہ یہاں پر آئے تھے, جہاں پہ پروگرام کیا تھا, انہوں نے ان کے سیوریج کے مسائل سنے تھے, پھر اعلان کیا, وہ فنڈ انہوں نے رکھ دیا. ان کے بعد وہ نہل ہو گئی, وہ فنڈ پڑا رہا, پھر جنرل الیکشن آ گیا. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ غفار ڈوگر صاحب نے وہ کام کروایا. اس وقت دوسری پارٹی کا پتہ تو اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس, وہ آپ کی بات کو کاؤنٹر کرے, میں نہیں کرنا ہے کاؤنٹر. لیکن آپ وہ جو بات کر رہے ہیں سیوریج کی, وہ تو غفار ڈوگر. نہیں سر, مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے کہ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ ملتان کا ایک, یہ ہمارے علاقے کو ایک روڈ لینک کرتا تھا, یہ سبز منڈی اپنا بکر منڈی کی طرف. گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے, انہوں نے یہ نہر کے ساتھ بالکل روڈ بنایا,
मेट्रो रोड बनवाया, ये नहर को पक्का किया, फिर उसके बाद ये बाईपासेस लिए, ठीक है। यहाँ पे हजारों में मरला जमीन थी, आज लाखों में है। गिलानी साहब के पास जी गिलानी साहब ने काम किए, ये गिलानी साहब ने किए हैं काम, ये शाहमुख पुलिस साहब ने नहीं किए। लेकिन यूसी 63 के हवाले से तो मखदूम साहब ने बहुत सारे काम किए। सर बता दें आप कि कौन से ऐसे काम किए मेरे क्या? उन्होंने सोलेंस भी दी हैं, उन्होंने टफ टायर्स भी दी हैं सर, उन्होंने देखें बिजली के बहुत सारे यानी कि काम इस यूसी के हवाले से जहाँ पे आप रहते हैं। सर राणा साहब मेरी बात सुनिए, आप वर्किंग मैन हैं, आप वर्किंग मैन हैं, आपने काम करवाए हैं, ठीक है, आपने मेहनत की है। बात ही नहीं करता, मैं तो ऐसी बातें ना करें, आप मेरे सवालों के जवाब दें। मकसद ये है कि आपको सॉलिड जवाब दें। राजा बात ऐसे है कि मैंने काम लिए हैं वो मेरा एक सियासी मामला है, लेकिन आप मेरे सवालों के जवाब दें। मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, एक आदमी एफर्ट करता है वो भी नजर आता है। आपने बात की मेरे साथ, फिर आपने बात सुनी तो सही, आपने सोचा बिल्कुल वो मखदूम साहब की फुल एंड फाइनल जी आपने जेल बना लिया कि मखदूम साहब को जिताना है, उनकी टोटल बात कर दी है। मेरा मौकफ ले लें, मैं आपको बता रहा हूँ कि मखदूम साहब की ऐसी बात है साहब, ऐसी ही बात है। मखदूम साहब ने यहाँ पर क्या काम किए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि देखिए कि बेटा उनके एमएनए थे, यहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया, एमपी पे आ गए। बात तो फिर बात से बात चलती है ना, एमपी पे इलेक्शन लड़ते, फिर आप वो एमएनए का बेटी को लेके आ गए। देखिए मेरी बात, आप बात लंबी हो जाएगी। अगर काम ना किए होते तो पीपी 217 के लोग उनको दोबारा साहब 217 को अगर आप इलेक्शन में देखें, ये इमरान खान का बयान चला है जी, एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा लगा, हम कोई गुलाम है। देखिए हमारी को इसका मतलब आप मानते हैं राणा साहब मेरे मुल्क में ये काम चलता है, उनके बयानिए में ताकत है। मेरी बात सुने, मेरे मुल्क में हमारी बोली अवाम है, यहाँ पे कभी बजट कार्ड फेंका जाता है, कभी कौमी तराना फेंका जाता है, यहाँ पे ये चीजें चलती है। उनका भी जो स्टार्ट था सियासी उनका। अभी आपको क्या लगता है कि मेहरबान कुरैशी साहब जीत रही है, इसका मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे जो नजर आ रहा है कि मुल्तान में अगर देखा जाए तो जितनी वफाएं हैं बिलाली खानदान की, तो ये वन सेकंड इलेक्शन है मेरी नजर में, मेरे नुक्ता नजर में ये और ये बड़ा खराब गिरेगा आप लोगों का, ये इलेक्शन वाले दिन पता लगेगा आपको रिजल्ट वाले पर, क्यों कि मेहरबान क्या यहाँ पर मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के पास अपने बेटा और बेटी के अलावा कैंडिडेट नहीं था। अपना आपकी तहरीक इंसाफ में क्या कैंडिडेट नहीं था, वो आपके इंजीनियर साहब हैं, वसीम साहब हैं, वो नजरियाती कारकुन है, उनको टिकट दे देते। वो तो पार्टी का फैसला है ना। देखिए पार्टी का फैसला, तू वाइस चेयरमैन है, शाह महमूद साहब वाइस चेयरमैन है, वहां पे पार्टी क्या कर सकती? शाह महमूद, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मुझे कहने थोड़ा सा, सलमान नईम ने आपकी पार्टी ज्वाइन की थी, ठीक है, और शाह महमूद साहब ने उन्हें चलने नहीं दिया, दीवार के साथ लगा दिया उसको। क्या वजह थी? बड़े सारे लोग ये हैं, इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की है। अगर ये बात होती तो फिर भी 217 का इलेक्शन जैन कुरैशी नहीं जीत सकता था, अगर ये बात। देखिए मेरी बात सुने, बड़ी सारी चीजें ये जो आप बात कर रहे हैं ना, लोगों ने इस बात को रद्द किया। उस वक्त फॉरेन फंडिंग का फैसला भी नहीं आया था, लेकिन इस इलेक्शन को आपने लेट क्यों किया, पोस्टपोन क्यों किया? 9 अक्टूबर को लेके उन्होंने आपकी गवर्नमेंट है। नहीं अभी परसों अभी मैं न्यूज देख, उन्होंने देखिए पंजाब हुकूमत से आप पूछा, बात तो ले लें, बात तो ले लें। परसों यूसुफ गिलानी साहब की और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात हुई जी हुई, इनकी मीटिंग हुई, उसकी कुछ चीजें तय हुई। नहीं वो तो एक सैलाब के ऊपर बातचीत हुई है, सैलाब के मामला में वैसे मुलाकात थी, देखिए इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से उन्हें सर कहाँ डरे हैं जी, अगर डरते होते तो हम पिटीशन दायर करते। नहीं उन्होंने पिटीशन दायर, मूसा अगर डरता तो पिटीशन दायर न करता। इलेक्शन कमीशन ने मूसा गिलानी किया है, आम लोगों ने तो पिटीशन तरीके साहब ने तो पिटीशन दायर की ना जी, उनको जरूरत वो चाहते ही इलेक्शन होना, उनको पता है। देखिए वो बहुत मकबूल हो रहा है। आप पूरे हल्के का विजिट करके देखिए, पूरे हल्के का विजिट करके देखिए कि इस वक्त बड़ा टफ मुकाबला, ये कांटेदार मुकाबला है। जोर का यहाँ तक तो आ रही बात कि आप इसको मुकाबले को कांटेदार मुकाबला है, और उसमें ज्यादा चांसेस जो है ना मूसा गिलानी के जीतने के। ये फिर आप कांटेदार कहां से होगी? सर देखिए मुकाबला फाइट है, शाह का तो मुकाबला नहीं है। देखिए मेरी राय में
नाज़रीन इनका ताल्लुक क्योंकि पीपल्स पार्टी से है, इसलिए ये थोड़ा सा उस तरफ का है। सर मेरा अगर पीपल्स से अलग है तो आपकी भी हमदर्दियां पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। देखिए आप तो सवाल पूरा जवाब भी तो लेना मैं तो आपसे सवाल कर सर, आप सवाल करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते सर। भी जवाब देखिए, मैंने जवाब दिए, आपने फौरी कह दिया कि इनका तल्लुक उनके साथ है। मैं पाकिस्तानी शेख उस वक्त मैं आपके साथ प्रोग्राम में बैठा बात कर रहा हूँ, आपकी भी किसी न किसी के बात के साथ हमदर्दी है, बिल्कुल है ना। तो मेरी भी हमदर्दी है, वो मुझसे मुल्तान है। देखिए मुल्तान के तरक्याती काम में जुर्माने लग जाऊं तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में आपका क्या कहना है? मैं शायद सियासी लिहाज से तो मैं मुल्तान की तरक्की के लिहाज से मैं बड़ा क्लियरली बात कर देता हूँ कि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब काम नहीं करते। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन में कहते ही मैंने कहा मस्टर टू का जो मनसूबा है वो किसने दिया? सही पहले का पेपर वर्क हुआ है, नवाज शरीफ दौर का पेपर वर्क हुआ है, इसमें शाह महमूद साहब का क्या कमाल है? नवाज शरीफ कर रहे हैं या मूसा गिलानी कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी की वकालत कर रहे हैं आप या पीडीएम है, हमारा हाथ उनके साथ है। कितने दिन के लिए गैर गैर फिक्री था। देखिए जो चोरी अब मुल्क की बका के लिए फैसला किया गया है। इलेक्शन इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे या बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, एक आएगा एक कैंडिडेट आएगा इंशाल्लाह। यानी कि इस वक्त हल्के में पूरी ग्रुप में पूरी सेटिंग होगी, पूरे हल्के में पूरा होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि ऊपर एमएनए अगर जैसे एमए 157 है, पीपल पार्टी का एमएनए आ जाता है, नीचे जो है ना एमपीए जो है ना वो मुस्लिम लीग के आ जाते हैं। पूरी तरीके से उन्होंने पेपर वर्क किया हुआ है। यानी कि इसका मतलब है कि आप अकेले अकेले शाह महमूद कुरैशी साहब का मुल्तान में मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ वापसी से आ जाए, मूसा गिलानी को भी साथ खड़ा करते हैं बगैर पार्टी के टिकट से। और शाह महमूद को इमरान खान के बयानी पर इसका मतलब फिर ये हो गया कि आप दोनों जो कैंडिडेट हैं दोनों पार्टी के मुताबिक। मेरी नजर में अपना आप भी कह तो रहे गिलानी खानदान पार्टी का मोहताज नहीं है। ये क्या बिल्कुल नहीं है। गिलानी खानदान को अगर मुल्तान से वोट इतना मिलता है, आप जो जनरल इलेक्शन देख लें, पीटीआई की इतनी हवा थी, पूरी मतलब ग्रुपिंग उनकी थी। आपकी बात से मुझे पता चला कि गिलानी खानदान की आप बात करें तो अगर इधर आपको शाह साहब के घर में मारूसियत नजर आती है तो ये मारूसियत नजर नहीं आती आपको? यहाँ से आंखें बंद हो जाती है। उन्होंने तो कभी ये दावा नहीं किया कि मैं हम मौसी सियासत के खिलाफ है, तो इमरान खान साहब ने दावा किया मैं मौसी सियासत के खिलाफ हूँ। ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ के बेटे दोबारा बेटी और बेटे इक़्तिदार में आए, अपना असद जरदारी के बेटे अगर कैंडिडेट ही नहीं होगा आपके मूसा गिलानी के मुकाबले का कैंडिडेट कौन होगा? अगर मखदूम शाह महमूद कुरैशी के घर से कोई बंदा नहीं आता सामने तो फिर मुकाबला कौन करेगा? सर राणा साहब मेरी बात सुने, इमरान खान साहब कहते हैं, सर इमरान खान साहब कहते हैं ये तो पार्टी कि मेरे कैंडिडेट में जो भी कैंडिडेट खड़ा करूंगा आवाम का उसके साथ लगाव भी होगा, उसके साथ खड़ी होगी। कैसे मुझे आपकी परेशानी से अंदाजा हो रहा है कि इलेक्शन जो है 157 का काटेदार और इसमें भी कुछ भी कहना जो है ना कबल वक्त होगा। नहीं मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ। मुझे नजर आ रहा है, मैंने ग्रोड रेट की देखी, मैं हल्के से बाहर गया हूँ। मैं आप जरा गौर से देखिएगा, ये मुतमईन है। जी बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। नाज़रीन देख सकते हैं, जाहिर है आप जैसे मंजूर इंसान के सामने बैठ के बात करना और उसका इजहार करना मेरे जैसे एक नए इंसान के लिए बड़ा मतलब कि मुश्किल सा है। इंशाल्लाह हम ये समझते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला 157 का जो इलेक्शन है ये खुशियां लेकर आए, इंशाल्लाह इलाके के लोगों की खुशहाली लेकर आए और जो भी कामयाब हो। एक बात थोड़ी सी कर दूं, मैं एक थोड़ी बात, पिछले 4 साल का कंट्रोल आपने देखा है, अगर उन्होंने को काम नहीं किए, आपके नुक्ता नजर में काम किए, मेरे नुक्ता नजर में काम नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। अब आपको तो रिलीफ मिला ही नहीं। महंगाई करप्शन उन्होंने पंजाब में अबूझ पर थी। नहीं अभी दो तीन माह में जो आपकी हुकूमत आई है तो ये भी देखिए मेरी बात से भी डबल एक दफा एक मकान है उसको गिरा दिया जाए, एक मकान बना हुआ उसको गिरा दिया जाए तो आपको फौरी तमीर हो जाएगा, फौरी तमीर नहीं होगा तो 150 किलो पेट्रोल है, क्या कह दिया था इसका? उन्होंने आगे 244 पे कर दिया। मजदूर उन्होंने मुआहदे किए हुए थे, तो आप भी बात क्योंकि मुआहदे रियासत से होते हैं, हुकूमतों के दरमियान मुआहदे नहीं होते। रियासत अब वो ला रहे पेपर यानी 150 से उठा गया आपने 200। देखिए बात सुने, वो जो मुआहदे करके गए खान साहब को भी पता है, खान साहब को पता है वो क्या मुआहदे करके गए। उन्होंने जाते हुए कहा था, ठीक है ना, मैं आम लिहाज में ये कहूंगा कि ये इन्होंने बड़ा सख्त फैसला किया, बड़ा मुश्किल फैसला था इनके लिए करना। हालात को देखते हुए इनको अभी सब्र करना चाहिए था, लेकिन वो सब्र करते भूल भी नहीं रहना था।
انہوں نے وہ مشکل فیصلہ کر کے حکومت دی تو ہے، محنت کری ہے، جب عدم اعتماد تحریک لے کے آئے آپ دعویٰ کر رہے ہیں معروف کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں موسیٰ گیلانی صاحب کے ساتھ بالکل بالکل اور بالکل میری ہمدردی ہے. آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے یہ الیکشن جو ہے نا جذبات سے نہیں لڑے جاتے، آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا، آپ کچھ دینا پڑے گا لوگوں کو. ابھی آپ کی حکومت ہے، آپ کو 1 مہینہ اور ٹائم مل گیا ہے، کچھ جو پینڈنگ کام ہے وہ تو کروائے نا لوگ. اب آپ کے ہاتھ میں سر اور سنیں ہم نے کم سے کم جو بجلی کے منصوبے پینڈنگ پڑے ہیں وہ تو ان کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے. جناب ہم نے اگر آپ میں آپ کو بائیلیٹرل دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر منصوبے کام ہو رہے تھے، بجلی کے کام ہو رہے تھے. میئر بانو بیجی صاحبہ نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ یہ کام رکنے چاہیے. بائیلیٹرل دکھا دیتا ہوں میں. دیکھیں نا پچھلے ٹرنول میں بھی کام شروع کیے تھے، وہ بھی الیکشن کی وجہ سے رک اس سے کیا ہو گئے. سکتا ہے؟ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ پاور میں تو آپ سر پاور میں کیسے انہوں نے جب الیکشن کمیشن کو ریٹرن کہہ دیا تو الیکشن کمیشن نے بلوا لیا علی موسیٰ گیلانی کو، روک دیا. تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سیاسی اسٹارٹ ہوتے ہیں استعمال کے لیے اور وہاں پہ کام ہونے چاہیے. اب یہ یو سی اسٹیشن میں بھی تو کام کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دی. تو ناظرین ابھی یہ سلسلہ گفتگو ہمارے ساتھ جاری رہے گا، یہ پہلا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عبدالرشاد صاحب سے ہماری یہ بات چیت کا سلسلہ اگلے حصے میں بھی جاری رہے گا اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ الیکشن میں یہ کہاں تک سمجھتے ہیں اور کس بحاف پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیتی. السلام.